Friends, today we are start the morphology and function of leaf. Okay, in last lecture we have already completed the root as well as stem. Then we are start the leaf. What is the proper definition of leaf? Leaf may be defined as a dorsal ventral compressed lateral appendages of stem produced at the nodes. Okay, what leaf? It is the dorsoventral. Dorsoventral means what? Their back side and front side means what? Here it is the front or the ventral side. Okay, आणि त्याच्या मागची जी बॅक साइड असणार त्याला म्हणतो आपण डॉर्सल साइड. मग लीफ काय? डॉर्सिव्हेंट्रल म्हणजे डॉर्सल आणि व्हेंट्रल साइड कशी असणार आहे? डिफरंट असणार. ओके, इट इज द डॉर्सिव्हेंट्रल compress. Okay, compress means what? Like that. It is the dorsiventral compressed lateral appendages of the stem. आता बघा या ठिकाणी काय? Here it is the stem आणि स्टेमचे हे जे lateral appendages आहे. Okay, स्टेमचे हे जे lateral बाजू आहे. Okay, that's why what? It is the lateral appendages of the stem produce at the node. आता या ठिकाणी एक नोड होता, या नोडवर काय आलंय? तुमचं लीफ हे प्रोड्यूस झालेलं. Okay, that's why what? Leaf it is the dorsiventral compressed lateral appendages of stem produced at nodes, and it is the specialized function to perform a photosynthesis. Okay, leafचं proper function जे असणार आहे, leafचं proper function काय आहे? The proper function of the leaf, here it is the photosynthesis. Okay, that's why what is the definition of leaf? Leaf it is the dorsiventral compressed lateral appendages of stem produced at the node, and they produce or the specialized function to perform a photosynthesis. Okay, then what? Here is the structure of leaf. बरोबर, आता या ठिकाणी leafचं जर स्ट्रक्चर बघितलं तर बघा what? It is the stem. ओके, या स्टेमवर काय असणार बघा? एक नोड आहे, नोड पासून काय प्रोड्यूस झालेलं आहे? लीफ प्रोड्यूस झालेलं आहे. त्यानंतर स्टेमवर बघा या ठिकाणी आपण याला म्हणणार पेटिओल. पेटिओल नंतर बघा काय असणार या ठिकाणी? बेस. देन व्हॉट? दिस होल ग्रीन स्ट्रक्चर, हिअर इट इज द लॅमिना. हे जे ग्रीन स्ट्रक्चर असणार त्याला म्हणणार आपण लॅमिना. त्यानंतर बघा लीफवर जे तुम्ही नेटवर्क बघता, ओके, त्याला म्हणतात आपण वेन्स. देन लीफ मार्जिन म्हणजे लीफचं हे जे बाहेरचं आवरण असणार त्याला म्हणणार आपण लीफ मार्जिन. लीफचा हा जो एंड असणार त्याला म्हणणार अपेक्स. अँड व्हॉट? हिअर इट इज द सेकंडरी और द लॅटरल वेन्स. देन व्हॉट अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ लीफ? व्हॉट इज द कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लीफ? मग लीफचे कॅरेक्टरिस्टिक काय असणार आहे? लीफ इट इज द थिन एक्सपांडेड अँड ग्रीन स्ट्रक्चर. बरोबर, लीफचं जर तुम्ही स्ट्रक्चर बघितलं तर लीफचं स्ट्रक्चर कसं असणार बघा? लीफ हिअर इट इज द थिन, leaf here it is the expanded means what? Here it is the big size, and what? Here it is the green structure. That's why what? Leaf it is the thin expanded and green structure. Then the green color, why it is the green color? The green color of the leaf due to the presence of chlorophyll pigment. आता लीफचा जो कलर आहे तो ग्रीन कलर का असतो? कारण लीफ मध्ये कोणते पिगमेंट प्रेझेंट आहे? क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेझेंट आहे. आणि क्लोरोफिल पिगमेंट हिअर इट इज द ग्रीन इन कलर. ओके, दॅट्स वाय व्हॉट? द ग्रीन कलर ऑफ लीफ इट इज ड्यू टू द प्रेझेंस ऑफ विच पिगमेंट? द लीफ color it is due to the what? The chlorophyll pigment, and chlorophyll pigment it is the green in color. That's why leaf color here it is the green. Then what about the leaf? It is the exogenous in origin. Exogenous means what? It is the lateral appendages. आता या ठिकाणी बघा होतं स्टेम, आणि स्टेमवर हे जे lateral appendages आलेले होते ते कोणत्या साईडला आहे? एक्झोजिनस साईडला, आउटर साईडला. ओके, दॅट्स व्हाय इट इज द एक्झोजिनस इन ओरिजिन. मग काय काय बघितलं बघा लीफमध्ये? सर्वात अगोदर तर आपण लीफची डेफिनेशन बघितली. काय डेफिनेशन बघितली लीफची? लीफ इट इज द dorsiventral compressed lateral appendages of the stem produced at the node. The specialized function it is the photosynthesis. Then what? Leaf it is the thin expanded and green structure. Why it is the green in color? Because due to the presence of chlorophyll pigment. Chlorophyll pigment it is the green in color. And leaf का असणार या ठिकाणी? exogenous in origin. Then what? It is born on the stem at the node. Okay, what? Here it is the stem structure. स्टेमवर का असणार बघा? नोड असणार, आणि नोडवर या ठिकाणी काय जनरेट होणार आहे? काय प्रोड्यूस होणार आहे? हिअर इट इज द लीफ इज प्रोड्यूस और लीफ इज बॉर्न. ओके, दॅट्स व्हॉट? द लीफ इट इज बॉर्न ऑन द स्टेम ॲट द नोड. ओके, स्टेमचा जो नोड आहे त्या नोडवर त्या ठिकाणी काय प्रोड्यूस होणार आहे? लीफ प्रोड्यूस होणार. देन व्हॉट? अँड ॲक्झिलरी बर्ड is often present at the axil of each leaf. So for example, what? Here it is the leaf structure, here it is the stem structure. Stem आणि leaf याच्या मधात जो ॲक्सिल असणार आहे, बरोबर आहे ना, त्याला म्हणणार आहे आपण ॲक्सिलरी बर्ड. ओके, दॅट्स वाय
ॲक्झिलरी बर्ड इज ऑफन प्रेझेंट इन द ॲक्झिल ऑफ इच लीफ. प्रत्येक लीफच्या मधात काय असणार आहे, ॲक्झिलरी बर्ड असणार. ओके, दॅट्स व्हॉट द ॲक्झिलरी बर्ड इज ऑफन प्रेझेंट इन इट ॲक्झिल ऑफ द लीफ. देन व्हॉट दिस ॲक्झिलरी बर्ड इट हॅज अ लिमिटेड ग्रोथ. हा जो ॲक्झिलरी बर्ड असणार आहे या ठिकाणी, ॲक्झिलरी बर्डची जी ग्रोथ असणार ती ग्रोथ का असणार आहे, लिमिटेड असणार आहे. इच ॲक्झिलरी बर्ड हिअर इट इज द लिमिटेड ग्रोथ. इच ॲक्झिलरी बर्ड हिअर इट इज द लिमिटेड ग्रोथ अँड इट डज नॉट पॉसेस अ अपायकल बर्ड ऑर द रेग्युलर ग्रोईंग पॉईंट. त्यानंतर लिप जो असणार त्या लिपवर कधीही अपायकल बर्ड किंवा अपेक्स बर्ड नसणार. अपायकल बर्ड मीन्स वॉट, विच आर प्रेझेंट ॲट द अपेक्स ऑफ द प्लांट. बरोबर, प्लांटच्या अपेक्सवर जो असणार त्या ठिकाणी म्हणतात त्याला अपायकल बर्ड. मग त्या ठिकाणी लिपला कधीही अपायकल बर्ड नसणार. लिप डज नॉट पॉसेस द अपायकल बर्ड. देन व्हॉट द स्ट्रक्चर ऑफ लिप ऑर द पार्ट्स ऑफ टिपिकल लिप अँड देअर फंक्शन्स. आता आपण या ठिकाणी काय बघणार आहे, पार्ट्स ऑफ लिप अँड देअर फंक्शन. म्हणजे लिपच्या त्या ठिकाणी पार्ट्स काय काय असणार आणि त्यांचे फंक्शन्स काय असणार. मग व्हॉट अबाउट द पार्ट्स ऑफ लिप, अ टिपिकल लिप ॲज अ 3 मेन पार्ट्स. आता लिप जे असणार आहे लिपचे 3 मेन पार्ट्स असणार. पहिला पार्ट काय असणार बघूया, हिअर इज द लिप बेस. सेकंड पार्ट काय असणार आहे, हिअर व्हॉट अ पेटिओल. ओके, पहिला पार्ट असणार आहे लिप बेस, सेकंड पार्ट असणार आहे पेटिओल आणि थर्ड वन पार्ट काय असणार आहे, लॅमिना. ओके, दॅट्स अ पार्ट ऑफ लिप, लिप बेस, पेटिओल अँड लॅमिना. देन फर्स्ट लिप बेस इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज द हायपोपोडियम. या ठिकाणी जो लिप बेस असणार आहे या लिप बेसलाच आपण काय म्हणणार आहे, हायपोपोडियम. मग काय इन्फॉर्मेशन असणार आहे लिप बेसची किंवा हायपोपोडियमची. लिप बेस बघा कुठे दिसतोय तुम्हाला, स्टेमवर. बरोबर आहे. मग काय असणार बघा, द पार्ट ऑफ लिप अटॅच, the part of lip attached to the stem. The part of lip attached to the stem. हा स्टेम आहे, हा लीफ आहे. लीफ कुठे अटॅच असणार आहे, स्टेमवर अटॅच असणार आहे आणि ज्या पॉइंटला अटॅच असणार आहे त्याला म्हणणार आहे आपण लीफ बेस. मग पार्ट ऑफ लीफ अटॅच टू द स्टेम is known as the leaf base. What is the leaf base? The part of leaf attached to the stem. It is known as the leaf base. The part of leaf attached to the stem, it is known as the hypopodium. Then what about the hypopodium? The hypopodium, it may assume a different shape in different plant. Okay, what about the hypopodium? What about the leaf base? It is the different shape in different plant. वेगवेगळ्या प्लांट मध्ये हा जो लीफ बेस असणार आहे हा काय असणार आहे, डिफरंट असणार. देन व्हॉट लीव्स ऑफ सम प्लांट possess a pair of lateral outgrowth at the base on either side of the axillary bud. Now for example बघा काय होतं, लीफचं स्ट्रक्चर आहे. बरोबर आहे, लीफच्या स्ट्रक्चरला आपण या ठिकाणी बघितलं होतं एक काय ॲक्सिलरी बर्ड आहे. मग काय असणार बघा, लीव्स ऑफ सम प्लांट possess a pair of lateral outgrowth. Leaf of some plant possess a pair of lateral growth. बघा ही पेअर ऑफ काय आहे, लॅटरल ग्रोथ आहे. पेअर ऑफ लॅटरल ग्रोथ ॲट द बेस ऑन आयदर साइड ऑफ ॲक्सिलरी बर्ड. हा काय आहे, ॲक्सिलरी बर्ड. ॲक्सिलरी बर्डच्या साईडला काय आहे, लॅटरल आउटग्रोथ आहे. ओके, दॅट्स वाय व्हॉट दिस लॅटरल आउटग्रोथ इट इज नोन ॲज द स्टिप्यूल अँड सच अ लीव्स इट इज कॉल्ड ॲज द स्टिप्युलेट लीव्स. ओके, ट्राय टू अंडरस्टँड. काय बघतोय आपण, लीव्स आहे. बरोबर आहे, या लीव्सच्या ॲक्सिलमध्ये या लीव्सच्या ॲक्सिलरी बर्डच्या साईडला, बरोबर लॅटरल साईडला काय तयार होणार आहे बघा, हिअर इट इज द पेअर ऑफ लॅटरल आउटग्रोथ. दिस पेअर ऑफ लॅटरल आउटग्रोथ besides the axillary bud, this pair of lateral outgrowth it is called as the stipule, and this type of the leaves it is known as the stipulate leaves. त्या leaves ला म्हणणार आपण stipulate leaves. Okay, that's why leaves of some plant possess a pair of lateral outgrowth at the base on either side of axillary bud. This outgrowth it is called as the stipule, and such a leaves it is called as the stipulate leaves. Then what, the leaves without stipule are called as the exstipulate leaves. आता या ठिकाणी बघा लीव्स आहे, लीव्सवर हे लॅटरल आउटग्रोथ आहे, याला म्हणणार आपण स्टिप्यूल, आणि अशा प्रकारच्या लीव्सला म्हणणार आपण स्टिप्युलेट लीव्स. परंतु काही काही लीव्स जे आहेत त्या लीव्सवर स्टिप्यूल काय आहे, ॲब्सेंट आहे. त्या लीव्सवर काय आहे, स्टिप्यूल ॲब्सेंट असणार. अशा लीव्सला म्हणणार आपण एक्सस्टिप्युलेट लीव्स. अशा लीव्सला म्हणणार आपण एक्सस्टिप्युलेट लीव्स. देन व्हॉट इज द फंक्शन ऑफ लीफ बेस. लीफ बेसचं या ठिकाणी फंक्शन्स काय असणार आहे, काय फंक्शन्स असणार आहे स्टिप्यूलचं, मग बघूया. द फंक्शन ऑफ स्टिप्यूल्स आर टू प्रोटेक्ट
द ॲक्झिलरी बर्ड अँड कॅरीड आउट द फोटोसिंथेसिस. ओके, आता या ठिकाणी बघा आपण बघितलं होतं या ठिकाणी काय होता, ॲक्झिलरी बर्ड होता, बरोबर आहे ना. मग या ॲक्झिलरी बर्डला प्रोटेक्ट करण्याचं काम जे असणार आहे, त्या ॲक्झिलरी बर्डला प्रोटेक्ट करण्याचं काम असणार आहे स्टिप्यूलकडे. आणि स्टिप्यूल जर बघितलं या ठिकाणी तुम्ही, तर स्टिप्यूलचा बघा कलर काय आहे, ग्रीन कलर आहे. दॅट्स वाय दे ऑल्सो कॅरीड आउट द फोटोसिंथेसिस. ओके, दॅट्स वाय व्हॉट इज द फंक्शन ऑफ स्टिप्यूल. पहिलं फंक्शन काय असणार आहे स्टिप्यूलचं, पहिलं फंक्शन असणार आहे प्रोटेक्ट द बर्ड. कोणता बर्ड, ॲक्झिलरी बर्ड. ॲक्झिलरी बर्डला प्रोटेक्ट करणे आणि काय कॅरीड आउट करणार आहे, फोटोसिंथेसिस. बिकॉज ऑफ व्हॉट, हिअर इट इज द ग्रीन इन कलर. देन leaf is covered, hypopodium is covered. Then second one part of the leaf, here it is the petiole. बरोबर, लीफचा सेकंड पार्ट जो असणार तो सेकंड पार्ट काय असणार आहे, पेटिओल. आणि पेटिओलला दुसरं नाव काय, मेसोपोडियम. पेटिओलला दुसरं नाव काय असणार आहे, मेसोपोडियम. मग व्हॉट अबाउट द पेटिओल. पेटिओल इज द पार्ट ऑफ लीफ कनेक्टिंग द लॅमिना विथ द ब्रांच ऑफ द स्टेम. तो व्हॉट, हिअर इट इज द स्टेम, हिअर इट इज द लॅमिना ऑफ लीफ. होय ना, हे होल स्ट्रक्चर लीफचं आहे, परंतु लीफचे पार्ट आहे. हा असणार आहे लॅमिना, हा असणार आहे पेटिओल, हा असणार आहे स्टेम. मग स्टेम आणि लॅमिना यांना कनेक्ट करणार कोण, पेटिओल कनेक्ट करणार. यांना कोण कनेक्ट करणार, पेटिओल कनेक्ट करणार. ओके, दॅट्स वाय पेटिओल इज द पार्ट ऑफ लीफ कनेक्ट द लॅमिना विथ द स्टेम. पेटिओल इज द part of leaf. Petiole is the part of leaf. It connect lamina to the stem. Stem आणि लॅमिना ला कनेक्ट करण्याचं काम कोणाकडे असणार आहे, पेटिओल कडे असणार. That's why what, leaves that possess the petiole is called as the petiolate leaves. Okay, ज्या leaves ला पेटिओल आहे त्या leaves ला होणार आपण petiolate leaves. And leaves without petiole it is called as the non petiolate leaves or it is called as the sessile leaves. आता या ठिकाणी जर तुम्ही बघितलं तर बघा या leaves ला काय पेटिओल प्रेझेंट आहे, त्यामुळे या leaves ला होणार आपण पेटिओलेट leaves. आणि या ठिकाणी जर बघितलं तर leaves डायरेक्ट अटॅच आहे. या leaves ला पेटिओल वगैरे आहे का, नाही, डायरेक्ट अटॅच आहे कुठे, स्टेमला. त्यावेळेस त्या leaves ला होणार आहे आपण नॉन पेटिओलेट leaves. ओके, दॅट्स व्हाय पेटिओल इट इज ऑल्सो नोन ॲज द मेसोपोडियम. पेटिओलला दुसरं नाव काय आहे, मेसोपोडियम. बरोबर. आणि पेटिओल म्हणजे काय, तर लॅमिनाला आणि स्टेमला कनेक्ट करणारा जो पार्ट आहे त्याला म्हणणार आपण पेटिओल. ज्या leavesला पेटिओल असणार त्याला म्हणणार आपण पेटिओलेट leaves. ज्या leavesला पेटिओल नसणार त्याला म्हणणार आपण नॉन पेटिओलेट leaves. देन व्हॉट द सम कॅरेक्टर्स अबाउट द पेटिओल. पेटिओल बघा कसं असणार, पेटिओल इट इज द सिलेंड्रिकल, hollow, tubular and flattened. What about the petiole? Petiole here it is the cylindrical. Okay, in some plant like papaya the petiole is what, here it is the hollow. Okay, petiole it is the cylindrical, hollow, tubular and flattened. Then what is the function of petiole? आपण बघतोय पेटिओल काय करणार, लॅमिनाला आणि स्टेमला कनेक्ट करणार. म्हणजे पेटिओलचं काम काय असणार आहे, function of petiole is raise to lamina to export its more light and air and to help in the conduction. आता या ठिकाणी पेटिओलची लेंथ जशी वाढणार, बरोबर आहे, तसा तसा लॅमिना काय होणार आहे, दूर होत जाणार आहे. म्हणजे हा कोणाला एक्सपोज होणार, इट एक्सपोज टू मोर लाईट. बरोबर आहे, सनलाईट कडे तो जाणार आहे. दॅट्स व्हाय व्हॉट इज द फंक्शन, द पेटिओल इज रेज द लॅमिना टू एक्सपोज द मोर लाईट. बरोबर आहे, जशी पेटिओलची लेंथ वाढणार तसंच लॅमिना हा थोडा वर जाणार, एक्सपोज करणार कोणाला, सनलाईटला. आणि दुसरं फंक्शन काय असणार आहे, इट हेल्प्स इन द कंडक्शन्स ऑफ द वॉटर. म्हणजे रूट कडून स्टेम कडे वॉटर येणार आणि या स्टेम कडून वॉटर कोणाकडे जाणार आहे, लॅमिनाकडे जाणार आहे. कोणाच्या मदतीने जाणार आहे, पेटिओलच्या मदतीने जाणार आहे. ओके, दॅट्स व्हाय व्हॉट इज द फंक्शन. पहिला फंक्शन असणार आहे लॅमिनाला एक्सपोज करणार आहे कोणाकडे, सनलाईट कडे. बरोबर आहे. आणि दुसरं फंक्शन काय असणार आहे, तर स्टेम मध्ये जे वॉटर आहे ते वॉटर स्टेम कडून लॅमिनाकडे नेणे कोणाचं काम असणार आहे, पेटिओलचं काम असणार आहे. मग फर्स्ट पॉईंट बघितला आपण लीफ बेस म्हणजे काय, हायपोपोडियम. सेकंड पॉईंट बघितला आपण पेटिओल मीन्स व्हॉट, मेसोपोडियम. देन थर्ड वन पॉईंट लीफ लॅमिना मीन्स व्हॉट, इपिपोडियम. लीफ लॅमिना मीन्स व्हॉट, लिपिपोडियम. ओके, लीफ लॅमिना मीन्स व्हॉट, दिस स्ट्रक्चर. ओके, जो पूर्ण स्ट्रक्चर आहे याला म्हणतो आपण लीफ लॅमिना मीन्स व्हॉट, इपिपोडियम. मग व्हॉट अबाउट द लीफ लॅमिना. लीफ लॅमिना इट इज द फ्लॅट, थिन अँड ग्रीन इन कलर. ओके, या ठिकाणी जर बघितलं तुम्ही तर लीफ लॅमिना काय, फ्लॅट आहे, थिन आहे, ग्रीन कलर आहे, एक्सपांडेड स्ट्रक्चर आहे. देन व्हॉट, द पोर्शन ऑफ लीफ अँड कन्स्टिट्यूट द मेजर पार्ट ऑफ द लीफ. ओके, लीफचा जो मेजर पार्ट आहे तो काय आहे, लॅमिना आहे. दॅट्स वाय लीफ लॅमिना इट इज द फ्लॅट, leaf lamina thin, it is green, expanded portion of leaf and constitute the major part of the leaf. Leaf चा जो major part आहे तो major part का आहे, लॅमिना आहे. then what is the function of leaf lamina. जर तुम्ही leaf lamina बघितलं तर ग्रीन इन कलर आहे. ग्रीन इन कलर असल्यामुळे त्या ठिकाणी काय, नंबर ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट्स आहे आणि क्लोरोफिल पिगमेंट्स मुळे त्या ठिकाणी काय होणार आहे, फोटोसिंथेसिस होणार. ओके, दॅट्स वाय leaf lamina it is the site of photosynthesis and transpiration. Transpiration means what, या ठिकाणी जे वॉटर वेपर्स आहेत ते वॉटर वेपर्स प्रॉपरली लीफ
लिक्विडमध्ये काय होणार आहे, वेपराइज होणार आहे. जे वॉटर ड्रॉपलेट्स आहे त्या ठिकाणी काय होणार आहे, ते वेपराइज आउट होणार आहे. त्याला म्हणणार आपण ट्रान्सपिरेशन. त्यामुळे लिप लॅमिनाचं फंक्शन काय, फोटोसिंथेसिस अँड ट्रान्सपिरेशन. देन लॅमिना मे बी डॉर्सो वेंट्रल इन डायकॉट. आता डॉर्सो वेंट्रल म्हणजे काय, त्याची डॉर्सल साईड आणि त्याची वेंट्रल साईड काय आहे, डिफरंट आहे. जर तुम्ही एखादा डायकॉट प्लांटचा लिप बघितला, लॅमिना बघितला, तर डॉर्सल साईड बघा त्याची आणि वेंट्रल साईड बघा त्याचे, फ्रंट साईड बघा आणि बॅक साईड बघा, दोघे डिफरंट असणार. मग डायकॉटमध्ये डॉर्सो वेंट्रल असणार लॅमिना अँड आयसोबायलॅटरल इन मोनोकॉट. मोनोकॉटमध्ये कसं असणार, आयसोबायलॅटरल. आयसोबायलॅटरल म्हणजे काय, सारखा सेम. जर तुम्ही मेज शुगर केन बघितलं, मेज आणि शुगर केनचं लिप लॅमिना बघितलं तर त्यांच्या दोघी बाजू बघा कसे असणार, सिमिलर असणार, सारखे असणार. दॅट्स वाय व्हॉट लिप लॅमिना मे बी डॉर्सो वेंट्रल इन डायकॉट अँड आयसोबायलॅटरल इन मोनोकॉट. देन व्हॉट the some plant have cylindrical leaves in which there is no distinction between two surfaces. They are also called as the centric leaves. आता काही काही प्लांट असे असणार आहे की त्यांच्यामध्ये जे लीव्स असणार ते लीव्स कसे असणार आहे, सिलेंड्रिकल असणार आहे. अँड इन विच देर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन द टू सरफेस. दोन सरफेसमध्ये आपल्याला डिफरन्स दिसणार नाही की कोणता डॉर्सल आहे कोणता वेंट्रल आहे, म्हणजे कोणता फ्रंट आहे कोणता बॅक आहे हे आपण ओळखू शकत नाही. त्यावेळेस त्या लीव्सला म्हणणार आपण सेंट्रिक लीव्स. आणि सेंट्रिक लीव्सचं जर तुम्ही एक्झाम्पल बघितलं तर काय आहे, ओनियन अँड गार्लिक. ओनियन आणि गार्लिकचे लीव्स जर बघितलं तर यामध्ये तुम्ही ओळखू शकणार नाही की कोणता डॉर्सल आहे आणि कोणता वेंट्रल आहे. ओके, त्यावेळेस त्या लीव्सला म्हणणार आपण सेंट्रिक लीव्स. ओके, दॅट्स व्हाय इट इज द पार्ट ऑफ लीफ अँड देअर फंक्शन. काय बघितलं आपण, पार्ट ऑफ लीफ अँड देअर फंक्शन. मग काय काय पार्ट बघितले आपण लीफचे. पहिला पार्ट बघितला आपण लीफ बेस. लीफ बेसला काय नाव दिलं आपण, हायपोपोडियम. लीफ बेस कुठे अटॅच असणार आहे, तुमच्या स्टेमवर असणार आहे, बरोबर आहे. त्याला म्हणणार आपण लीफ बेस. लीफ बेस वेगवेगळ्या डिफरंट शेप अँड साईजचे असणारे डिफरंट प्लांटमध्ये, बरोबर. लीफ बेसला या ठिकाणी काय एक लॅटरल आउटग्रोथ आहे, त्याला काय नाव दिलं होतं आपण, स्टिप्युल. स्टिप्युलचं फंक्शन काय या ठिकाणी, प्रोटेक्शन करणे. स्टिप्युलचं फंक्शन काय, प्रोटेक्शन करणे. काही प्लांटवर स्टिप्युल असणार त्याला म्हणणार आपण स्टिप्युलेट प्लांट, काहीवर नसणार त्याला म्हणणार आपण एक्स्टिप्युलेट, बरोबर. आणि त्याचं फंक्शन काय, प्रोटेक्ट ॲज वेल ॲज द फोटोसिंथेसिस. त्यानंतर दुसरा पार्ट काय बघितला आपण, पेट्योल म्हणजे मेसोपोडियम. पेट्योल कुठे असणार, लॅमिनाला आणि स्टेमला कनेक्ट करणारा कोण असणार आहे, पेट्योल असणार आहे. ज्या प्लांटमध्ये पेट्योल असणार त्याला म्हणणार आपण पेट्योलेट, ज्यामध्ये नसणार त्याला म्हणणार आपण नॉन पेट्योलेट, बरोबर. जनरल पेट्योल कसं असणार, सिलेंड्रिकल, हॉलो, ट्युब्युलर अँड फ्लॅटन. त्यानंतर पेट्योलचं फंक्शन काय, लॅमिनाला एक्सपोज करणे, सनलाईट करणे. आणि दुसरं फंक्शन काय असणार आहे, कंडक्शन ऑफ वॉटर. त्यानंतर काय बघितलं आपण, लिफ लॅमिना म्हणजे काय, एपिपोडियम. लिफ लॅमिना कसं आहे, फ्लॅट आहे, थ्रीन आहे, ग्रीन आहे, एक्सपांडेड पोर्शन आणि मेजर कॉन्स्टिट्यूशन. याचं फंक्शन काय आहे, फोटोसिंथेसिस अँड ट्रान्सपिरेशन. लॅमिना डॉर्सो वेंट्रल असणार कोणामध्ये, डायकॉटमध्ये. आयसोबायलॅटरल असणार कोणामध्ये, मोनोकॉटमध्ये. आणि काही काही लीव्स कसे असणार, सेंट्रिक, म्हणजे त्यांचा फ्रंट आणि बॅक साईड आपण ओळखू शकत नाही. त्याचं एक्झाम्पल काय असणार आहे, ओनियन अँड गार्लिक. ओके, थँक्यू.